السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج سے پہلے ہم نے 109 قسطوں پر مشتمل شمشیر بے نیام، جو کہ عنایت اللہ اردو کے رائٹر ہیں، انہوں نے ایک بہت اچھی تحریر لکھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی اوپر۔ آج سے پہلے ہم نے 109 قسطوں پر اس کا پہلا حصہ آپ کے لیے پڑھا تھا۔ شمشیر بے نیام کا دوسرا اور آخری حصہ آج پیش خدمت ہے، یہاں سے ہم اس کو شروع کر رہے ہیں۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام سامعین و ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ہماری ان ویڈیوز کو ضرور لائک کیا کیجئے، ان کو شیئر کیا کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیا کیجئے۔ یہ بات میں ہمیشہ کوئی بھی کتاب شروع کرنے سے پہلے ایک ہی دفعہ کہتا ہوں، اس کے بعد دوبارہ کسی بھی قسط میں اس بات کو دہرایا نہیں جاتا۔ میرا خیال ہے کہ تمام سامعین و ناظرین اس بات کو بخوبی سمجھیں گے اور ہماری اس گزارش پر غور ضرور فرمائیں گے۔ اس حصے میں خالد بن ولید کی رضی اللہ تعالی عنہ کی داستان شجاعت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں اسلام اور جنگوں کی تاریخ کے اس عظیم جرنیل کی داستان حیات کے تعارف کے طور پر جو کچھ بھی کہنا تھا، وہ شمشیر بے نیام کے پہلے حصے میں ہم کہہ چکے ہیں۔ آئیے اب ہم شمشیر بے نیام کے دوسرے حصے کا آغاز کرتے ہیں، اور اپنے سامعین و ناظرین سے یہ امید رکھیں گے کہ وہ ہماری اس کوشش و کاوش کی حوصلہ افزائی ضرور کریں گے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ عزادبہ پر مایوسی، غم اور رنج و ملال کے ساتھ دہشت بھی طاری ہو گئی تھی، جیسے آسمان پھٹ گیا ہو اور اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ جھکا جھکا سا دیوار پر چل پڑا، اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ اس کے دو محافظ اس کے ساتھ ہو گئے۔ اس نے یاس اور نومیدی کے عالم میں دائیں اور بائیں دیکھا اور رک گیا۔ دو محافظوں کو اپنے پہلوؤں میں دیکھ کر اس کا چہرہ خشمگین ہو گیا۔ میں تمہارے سہارے کے بغیر چل سکتا ہوں، اس نے محافظوں سے کہا، میرے برابر آنے کی جرت نہ کرو۔ محافظ کئی قدم پیچھے ہٹ گئے۔ عزادبہ نے اپنے جھکے ہوئے سر کو اوپر اٹھایا اور سیدھا ہو کر چلنے لگا، لیکن اس کے کندھے اپنے آپ ہی سکڑ گئے اور آگے کو جھک گئے، جیسے اس پر ایسا بوجھ آ پڑا ہو جو اس کی برداشت سے باہر ہو۔ بوجھ تو اس پر آ ہی پڑا تھا، یہ ذمہ داریوں کا بوجھ تھا۔ ہیرا اس کی ذمہ داری میں تھا، جہاں اس کا بیٹا اس کا دست راست تھا وہ بھی نہ رہا۔ وہ خود اردشیر کا دست راست بنا ہوا تھا، لیکن اردشیر کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اردشیر نے اسے بہت بڑی حیثیت دے رکھی تھی۔ وہ ہیرا جیسے شہر اور اس کے مضافاتی علاقے کا حاکم تھا، اور بہت حد تک خود مختار حاکم تھا، مگر وہ کسریٰ اردشیر مر گیا تھا جس نے اسے اتنی زیادہ خود مختاری دے رکھی تھی۔ فارس کی شہنشاہی کے تخت پر بیٹھنے والے نئے شہنشاہ سے عزادبہ اتنی مروت اور رتبے کی توقع نہیں رکھ سکتا تھا۔ مدینے کے مجاہدین نے صحیح معنوں میں اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی تھی، مگر کیوں؟ اس کے ایک سالار نے اسے اس وقت کہا جب وہ اپنے شیش محل کے خاص کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ سالار نے اسے کہا، معلوم ہوتا ہے آپ نے لڑنے سے پہلے ہی شکست قبول کر لی ہے۔ کیا آپ بیٹے کا خون مدینہ کے بدوؤں کو بخش دیں گے؟ اس کے مرنے والے بیٹے کی ماں نے غضبناک لہجے میں کہا۔ مجھے سوچنے دو، عزادبہ گرجا، مگر اس کی گرج کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا، کیا تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال رہا ہوں؟ کیا تم نے سنا نہیں؟ اس کی آواز دب گئی، بوجھل آواز میں بولا،
शहनशाह उर्द शेर मर गया है। कमरे में सन्नाटा तारी हो गया। शहनशाह मर गया है? आजादबा की बीवी ने यूं कहा जैसे वो सिसकियां ले रही हो। उर्द शेर मर गया है? मेरा बेटा मर गया है? उसने आजादबा की तरफ देखा और बुलंद आवाज से बोली, जरतश्त हमें अपनी तौहीन की सजा दे रहा है। हमें अब उस आग में जलना है जिसकी हम पूजा करते हैं। आप जरतश्त की कुर्बानगाह पर अपने लहू का, अपनी जान का नजराना पेश कर सकते हैं? किसी मुसलमान को यहां से जिंदा या ना जाने दें। एक मुहाफिज अंदर आया। एक घुटना फर्श पर टेक कर उसने आजादबा को सलाम किया और बताया कि कासिद आया है, भेज दो। आजादबा को खामोश देखकर उसकी बीवी ने मुहाफिज से कहा। मुहाफिज के जाते ही एक सिपाही अंदर आया और उसने भी एक घुटना फर्श पर टेक कर सलाम किया। आजादबा ने उदास निगाहों से उसकी तरफ देखा। मदीना वालों की कश्तियां बंद से बहुत आगे निकल आई हैं। कासिद ने कहा, उनकी रफ्तार तेज है। लश्कर की तादाद कितनी होगी? आजादबा ने पूछा। हमसे आधी भी नहीं सालारे आली मुकाम। कासिद ने जवाब दिया, मेरे अंदाजे के मुताबिक 20,000 पूरी नहीं। हम उन्हें अपने घोड़ों के सुमो तले कुचल डालेंगे। सालार ने कहा। सालार आला, हुक्म दें, हम फुरात में उन पर तीरों का मी बरसा देंगे। उनकी कश्तियां उनकी लाशों को वापस ले जाएंगी। तीरों का मी बरसाने से पहले दरिया के किनारे तक पहुंचने के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कासिद ने कहा, उनके बहुत से घुड़सवार दरिया के दोनों किनारों पर कश्तियों के साथ आ रहे हैं। मैंने ये भी मालूम कर लिया है कि उन सवारों का कमानदार मसना बिन हारसा है और ज्यादातर सवार फारस की शहनशाही के मुसलमान बाशिंदे हैं, और जिन कश्तियों पर वो आ रहे हैं वो हमारी फौज की कश्तियां हैं। ये उन बुजदिलों की कश्तियां हैं जो मुसलमानों से शिकस्त कहाकर भाग गए थे। आजादबा ने कहा, उन्होंने ऐसे दुश्मन के लिए रास्ता साफ कर दिया है जो बहुत कमजोर था। मदीने के इन अरबों को हमने कभी पल्ले नहीं बांधा था। हम आज भी उन्हें कमजोर समझते हैं। सालार ने कहा, सालार आला, मैं हुक्म का मुंतजिर हूं। मुझे बताएं, मुसलमानों को कहां रोकना है, या आप कले में बंद होकर लड़ना चाहते हैं? हम लोग तस्लीम ही नहीं करेंगे, आपने ऐसी बात कही है। सलार ने कहा, उस वक्त आप शहनशाह उर्द शेर और अपने बेटे की मौत पर इतने ज्यादा मगमूम हैं कि आप अच्छी तरह सोच भी नहीं सकते। इस गम के बावजूद हमें सोचना पड़ेगा, आजादबा की बीवी ने कहा, और बड़ी तेजी से सोचना पड़ेगा। हमारे पास फौज की कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं। ईसाई अरब हमारे साथ हैं। हमने खुद उन्हें यहाँ इकट्ठा किया है कि मुसलमानों को हीरा से आगे न बढ़ने दिया जाए और उन्हें यहीं खत्म कर दिया जाए। हाँ, हमारे पास फौज की कमी नहीं, आजादबा ने कहा, लेकिन कोई कमी जरूर है जिससे हम हर मैदान में शिकस्त खा रहे हैं। मैं अपने पीछे अपने नाम के साथ शिकस्त की तोहमत छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं फतह हासिल करने का कोई और तरीका सोचूंगा। मैं मदाइन जाऊंगा और देखूंगा वहां के हालात क्या हैं। ये भी देखना है कि शहनशाह उर्द शेर के मरने के बाद हमें कोई मदद देने वाला भी है या नहीं। नहीं सालार आला, उसके सालार ने कहा, अभी मदाइन ना जाएं, दुश्मन सर पर आ गया है। क्या तुम मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो? आजादबा ने गुसीली आवाज में कहा, क्या तुम ये समझ रहे हो कि मैं भाग रहा हूं? जो मैं सोच रहा हूं वो तुम नहीं सोच सकते। मुझे ये देखना है कि हमारी फौज में वो कौन सी कमजोरी है जो हर मैदान में हमारी शिकस्त का बायस बनती है। क्या तुम इस पर गौर नहीं कर रहे कि हुरमज जैसा जंगजू मुसलमानों के हाथों मारा गया है? अनूश जान और कब्बाज मामूली किस्म के सालार नहीं थे। अंदरजगर को क्या हो गया था? जाबान किधर गया? मुझसे फैसला कुन जंग और फतह की क्यों तवक्को रखी जा रही है? मैं लड़ूंगा, लेकिन सोच समझ कर। तमाम सालारों
اور نائب سالاروں کو یہاں پر بلاؤ۔